جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں ان کی نماز کی جو جنازے کی نماز تھی وہ کس نے پڑھائی تھی؟ اس کے بارے میں گھبرانے کی بات نہیں اور نہ زیادہ زور لگانے کی بات ہے، کیونکہ میں آپ کو اکثر میں عوام کو کہتا ہوں کہ ساری بات سب کو معلوم نہیں ہوا کرتی ہے، کچھ باتیں آپ کو معلوم ہے کچھ مجھے معلوم ہے نہیں۔ پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو رنگوں کے اندر کون سا رنگ پسند تھا؟ رنگوں میں جی رنگوں میں میں نے کیسا آئیڈیا لگایا اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ جو مدینے میں گنبد ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جو گنبد بنا ہوا ہے اس کا کلر گرین ہے، تو ہمارا جو آخری رنگ ہوتا ہے مرنے کے ساتھ ساتھ وہ ہوتا ہے سفید، وائٹ صحیح سفید، جب ہم کفن پہن کے جاتے ہیں دنیا سے جی جی کون سا پہنتے ہیں؟ سفید۔ کالا پہنتے ہیں؟ نہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا نام آپ کا؟ حاجی شاہد۔ حاجی شاہد، ماشاء اللہ بہت بڑھیا کام، تو ماشاء اللہ ہم دیکھ رہے ہیں ہارڈ ورک کا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ سینیٹری۔ سینیٹری کا کام ہے، ٹھیک چل رہا ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ ترقی عطا فرمائے، دنیا میں ترقی عطا فرمائے، آخرت میں بھی بہت بڑی چیزیں ہیں یہ، یوں سمجھ لیجئے کاروبار کا صحیح ہونا ایک بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ اگر روزی نہیں ہے تو انسان کا دل ہے نا کہیں نہیں لگتا ہے، اسی لیے روزی کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جی جی چلیے ماشاء اللہ بہت بڑھیا۔ اچھا اسلامک ویڈیو بناتے ہیں، اجازت ہو کچھ بات کر لیں؟ بہت اچھی بات ہے، کچھ بات کر لیں آپ سے؟ کرو جی ضرور۔ ماشاء اللہ۔ اچھا جیسے ہم نے ابھی چھوٹے چھوٹے بچے سے بات کی ہے ماشاء اللہ، اس میں تھوڑی موٹی کوتاہی ہو جاتی ہے ہم لوگوں سے یہ کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو سکھا نہیں پاتے ہیں، وہ ہمارے موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ لگ پاتا ہے، اس لیے ہمیں چھوٹے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ صحیح بات ہے، رکھنی چاہیے، رکھنی چاہیے۔ کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ جی جی چلیے یہ دو بات ہوگی آپ سے۔ اچھا یہ پوچھیں گے جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں ان کی نماز کی جو جنازے کی نماز تھی وہ کس نے پڑھائی تھی؟ اس کے بارے میں گھبرانے کی بات نہیں اور نہ زیادہ زور لگانے کی بات ہے، کیونکہ میں آپ کو اکثر میں عوام کو کہتا ہوں کہ ساری بات سب کو معلوم نہیں ہوا کرتی ہے، کچھ باتیں آپ کو معلوم ہے کچھ مجھے معلوم ہے نہیں، لیکن ایک دو ہو جاتے ہیں نہیں، آج ایک سیکھی کل دو سیکھی انسان۔ تو نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی جنازے کی نماز جو ہے نا وہ کسی نے نہیں پڑھائی تھی، کسی نے نہیں پڑھائی۔ اچھا جی، کیونکہ ہمارے جو نبی ہے وہ آخری نبی ہیں، اگر آپ کی کوئی نماز کی جنازے کی نماز پڑھا دیتا تو ظاہر بات ہے وہ ہمارے نبی کا امام ہو جاتا، صحیح بات، مگر ہمارے نبی تو آخر نبی ہیں اور سارے نبیوں کے امام ہیں۔ صحیح، جی جی صحیح بات۔ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کہیں گے لیکن نماز مسلمان دنیا سے رخصتی پائے اور جنازے کی نماز نہ ہو ایسا ہو نہیں ایسا سکتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز کسی نے نہیں پڑھائی تھی، بلکہ ہر بندے نے جنازے کی نماز کو الگ الگ پڑھا تھا۔ جی یاد رکھیں نا بات؟ جی جی جنازے کی نماز کو ہر بندے نے الگ الگ پڑھا تھا۔ اچھا جیسے آپ کو بتاؤں میں سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ سمجھتے ہیں آپ؟ جی سنت موقدہ کسے کہتے ہیں؟ سنت موقعہ اس کے بارے میں پتہ ہے۔ موقدہ اور غیر موقدہ ہے نا دو لفظ، دو آپ نے سنا بھی ہوگا ماشاء اللہ۔ سنت موقدہ انہیں کہتے ہیں جو بندے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، یاد رہی؟ اور غیر موقدہ انہیں بولتے ہیں اگر پڑھے تو ثواب، نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ان سے گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے مغرب کی نماز میں کتنے رکعت ہوتی ہیں؟ مغرب کی نماز 3 ہو ویسے تو مکمل رکعت 5 پڑھتے ہیں ہم تو، نہیں ہوتی کتنی؟ 7 ہوتی ہے ماشاء اللہ۔ تو مغرب کی نماز میں 7 رکعت ہوتی ہیں، جس میں 3 وتر، 3 تو پہلے فرض پڑھیں گے اور اس کے بعد 2 سنت پڑھیں گے اور پھر 2 نفل، 2 نفل۔ ٹھیک ہے نا؟ اب جو سنت اس میں 2 آئی ہیں وہ سنت موقدہ ہیں۔ اکثر ہماری عوام کا یہ ذہن ہو گیا ہے کہ نفل تو ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں اکثر، لیکن جو سنتیں ہیں جو مغرب کی انہیں نہیں چھوڑتے ہیں۔ جی جی وجہ جانتے ہیں؟ میں نے آپ کو بھی بتایا وہ سنت موقدہ ہے۔
सुन्नतों के अंदर कवितर जो सुन्नतें हैं, सुन्नत सुन्नत बराबर, लेकिन सुन्नत मौक़दा सुन्नत गैर मौक़दा, तो उसमें बड़ा फ़र्क यही है। जो पढ़ी जाए वो मौक़दा, जिनको पढ़ना ज़रूरी है। जी जी। जैसे उस मगरिब की नमाज के बाद जो है 3 रकात के बाद जो है 2 रकात जो पढ़ी जाती है सुन्नत मौक़दा, वह है सुन्नत ठीक है मौक़दा। इंशाअल्लाह, याद रहेगी बात। तो सुन्नत दो है, लेकिन जो कवितर जो सुन्नत है इनके अंदर, वो सुन्नत मौक़दा है, जिनको पढ़ना ही अनिवार्य है और ज़रूरी है। याद रहेगी बात। इंशाअल्लाह। अच्छा, दज्जाल को जानते हैं? दज्जाल सुना है नाम? सुना तो है, खाना दज्जाल। जी 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 जी, वही इसी की बात करते हैं। तो ये दज्जाल किस कौम से होगा? कौम के बारे में तो पता है। कौम के बारे में नहीं पता। अच्छा, जो दज्जाल है, जब आपको कौम के नहीं बारे में पता है, तो ये कब निकलेगा? कब निकलेगा? ये बताइए। ये तो आखिरत में निकलेगा, मतलब जब वो क्या नाम उसका, क़यामत आएगी। हाँ, क़यामत के करीब निकलेगा ये दज्जाल, है ना। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, जिसमें ये भी है कि ये है ना इंसान को गुमराह करने वाला है। जी ठीक है जी। सही। अच्छा, ये पूछेंगे। और दूसरी बात ये, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंगों के अंदर कौन सा रंग पसंद था? रंगों में हरा। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। मगर हरे के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरे के साथ सफ़ेद भी पसंद था। वो मुझे फाइनल मालूम नहीं था, क्यों मैंने कैसा आइडिया लगाया अब ये भी मैं आपको बता दूं। जो मदीने में गुंबद है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर जो गुंबद बना हुआ है, उसका कलर ग्रीन है। ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जैसे अल्लाह से जो मिलने का वक्त होता है, वो दुनिया से मरने का होता है। जब मरते हैं ना, जब तो अल्लाह से मिलते हैं। अगर कोई बंदा अल्लाह से मुलाकात करना चाहे तो क्या करना होगा उसको? बस उसको तो जो है फिर इबादत करनी हो। नहीं, दुनिया छोड़नी होगी ना भाई। एक बंदा बहुत बड़ा आबिद हो, लेकिन अल्लाह के से मुलाकात के लिए दुनिया से छोड़नी, यानी कि मरना होगा। तो हमारा जो आखिरी रंग होता है मरने के साथ साथ, वो होता है सफ़ेद। वाइट, सही, सफ़ेद। जब हम कफन पहन के जाते हैं दुनिया से, कौन सा पहनते हैं? सफ़ेद। काला पहनते हैं? नहीं नहीं, सफ़ेद। सफ़ेद। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर सफ़ेद और हरा रंग दोनों पसंद थे। याद रहेगी बात इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ बातें ऐसी जो आपको याद नहीं आती वक्त पे, मगर बंदे की याद रहती हैं, ऐसा भी नहीं है। और सब बातें सबको याद भी नहीं रहती हैं, ऐसा भी है। कुछ बातें ऐसी हो याद नहीं रहती। अच्छा, ये बात बता दो आपको मैं, शैतान खबीस कहाँ पैदा होते हैं? शैतान खबीस। खबीस और शैतान कहाँ पैदा होते हैं? थोड़ा सा ज़हनी आजमाइश है, जहन का सवाल है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं बताओ गुनाह हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि याद दहानी के लिए है, जिस पर पैगंबर ने यूँ फरमाया, अगर बंदा उस काम को ना करे तो यूँ समझ ले उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। जहाँ पर नमाज, रोज़ा, ये सब, कुरान। शैतान कहाँ और खबीस कहाँ पैदा होते हैं? सवाल ये। अच्छा, पैदा तो अल्लाह नहीं करे इनको। अल्लाह ने करें तो पक्का है, जी जी। लेकिन पैदा होते कहाँ, किस जगह, अक्सर उसकी क्या बात रहती है? इसके बारे में मैं बताऊँगा ना इंशाल्लाह। आज कुछ बातें ऐसी रहेंगी जो आप नहीं बता सकते हैं। शैतान और खबीस जो अक्सर पैदा होते हैं, वो गंदगी में पैदा होते हैं, गंदगी में। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। ऐसा है, सही बात। चलिए इंशाल्लाह आपसे आखिरी सवाल और कर लेते हैं। पैगंबर ने एक बात फरमाई जिसके बारे में आपने फरमाया था कि जिस इंसान को 4 चीज़ें मिल गई, जिस इंसान को 4 चीज़ें मिल गई, उस इंसान को दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ मिल गई। बता दो कौन कौन सी? 4 चीज़ें। एक तो माँ और बाप, इस बस यही।
चलिए कोई बात नहीं, हदीस के अंदर यूँ आता है कि जिस इंसान को 4 चीज़ें मिल गई उसे दुनिया और आखिरत तमाम भलाइयाँ मिल गई। तो हम कमेंट बॉक्स के ज़रिए से अपने व्यूवर से ये सवाल रखेंगे कि 4 चीज़ों का जिक्र आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए से आप हम तक पहुँचाइए। अगर सही हो तो आपके उस जो कमेंट होगा आपको हम उसको पिन कर देंगे। अगर नहीं पता होगा तो इंशाल्लाह हम उस बात को ज़रूर जवाब देंगे कमेंट बॉक्स के ज़रिए से, ठीक है इंशाल्लाह। आज के लिए इतना है काफ़ी। अच्छा, मिल के कैसा लगा? बहुत अच्छा माशाल्लाह कुछ सीखा? जी, काफ़ी कुछ। अच्छा, जो हमारे व्यूवर्स देखने वाले हैं जी, उन्हें कुछ पैगाम दोगे? बस ये जो वीडियो बनाते हैं इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए ये भी खैर ये भी एक अच्छी चीज़ है, वो सपोर्ट करने वाली बात भी हो गई है। लेकिन हमारे जो व्यूवर्स हैं अक्सर हम सबको कहते हैं ये कि इस्लाम को सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो। अगर हमने इस्लाम को सही फॉलो ना किया तो हमारी नस्ल इस्लाम से महरूम रह जाएगी। अगर अपने आप को और अपनी नस्लों को जहन्नम से बचाना चाहते हैं हम इस्लाम को ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करें, ठीक है इंशाल्लाह। आज के लिए तो ये है कि आप घर घर ऐसे पहुंच के लोगों को इस बात का जो है थोड़ी सी तालीम दे रहे, बता रहे आप कि जो ऐसा ऐसा था, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो आगे छोटी जनरेशन है उसके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इस बात से। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।